of our Lord and Savior Jesus Christ. Prabhu Yesu Christ నామములో మీకందరికీ శుభములు. And friendly reminder, please silence your cell phones and concentrate on the Word of God for 30 minutes. So let's meditate the Word of God. And what is today's special? Today is Palm Sunday, Mattaladivaram. So Holy Week starts from today. Lent started on Ash Wednesday, and Holy Week starts from today. So the entire week starting from today and all the way up to Saturday is a Holy Week, and Sunday is a Resurrection Day. So మనము కామన్గా ఈస్టర్ అంటాం కానీ యాక్చువల్గా అయితే the word Easter comes from pagan culture, Eostra. So we should call Resurrection Day. So తప్పుగా అనుకోవద్దు కానీ but when you go back to the history and theology and Bible scholars says that we should call Resurrection Day. So అయితే the Holy Week is Palm Sunday, and this is the preparation for the triumphal entry. And back in the days, so you know, the Palm Sunday and Passion Sunday used to be different. So they used to start Passion Sunday 2 weeks before Easter. So that means today is 29th. So 22nd, they used to, they merged together both the Passion Sunday and the Palm Sunday. So now there are not two Sundays, but they are merged together, and then we celebrate both Palm Sunday and Passion Sunday. So మరి ఈ యొక్క సమయంలో మనము ఈ Palm Sunday గురించి and Sunday of the Passion గురించి and preparation of the triumphal entry గురించి మనము ధ్యానం చేసే ముందు మరి చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. తలలు వంచి కన్నులు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుడా మా పరలోకపు తండ్రి, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవ, ఇదిగునైనా మరి యొక్క ప్రభా తండ్రి నైనా ప్యాషన్ సండే అండ్ పామ్ సండే, ద ట్రయంఫల్ ఎంట్రీ. సో ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ట్రయంఫల్ ఎంట్రీ గురించి మేము వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతుంటుండగా నాయన ప్రభా తండ్రి ప్రిపరేషన్లో తోడుగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్లో సహాయం చేయండి. ప్రజెంట్ చేయబడింది నిజ జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేసే కృపను అనుగ్రహించండి ప్రభా తండ్రి. మరి నన్ను మీ సిలువ చాటున మరుగుపరిచి మీ నోటు బోరగా వాక్యాన్ని వినిపింపజేయమని ప్రభా, నా స్వంత మాటల వలన అవి ప్రయోజనం కాదు, నిష్ప్రయోజనం. మీరు నాలో ఉండి నాతో మాట్లాడిస్తే అది మీకు మహిమకరము, వినువారికి ప్రేరేపణ పూర్వకం, ఆశీర్వాదకరం. కనుక ఈ యొక్క పామ్ సండే రోజు ప్రభా మేము నాయన ధ్యానించబోతున్న వాక్యాన్ని ప్రభా తండ్రి నాయన మరి నా ప్రభా నాతో మీరు మాట్లాడించమని, అట్లాగే ప్రభా మా యొక్క హృదయ తలంపులు మరి నోటి మాటలు మీకు అంగీకారములుగా ఉండేలాగిన సహాయం చేయమని మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన క్రీస్తు పేరిట అతి మిక్కిలి ఉన్నత వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. మరి యొక్క సమయంలో మరి ఇఫ్ యు సీ జీసస్ క్రైస్ట్ రోడ్ ఆన్ ఏ డాంకీ. Why donkey? Why not a horse? So just in an interactive way, whatever that the answer you can say. Why not horse, but why donkey? Okay. Very good. Okay, one more. Humility. Somebody said humility? Okay, very good. So, Ashwam, horse represents pride. ఒక రాజు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా గాడిద మీద వస్తారా?
కానీ ఆయన అశ్వం మీద వస్తాడు. కానీ శాంతికి చిహ్నము గాడిద, సింబల్ ఆఫ్ పీస్. బట్ హార్స్ రిప్రజెంట్స్ సింబల్ ఆఫ్ ప్రైడ్. బట్ ఇప్పుడు పామ్ సండే రోజు మరి జీసస్ క్రైస్ట్ హీ రోడ్ ఆన్ ఎ డాంకీ. బట్ ఆయన రెండవసారి వచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా వస్తారు? మేఘారూఢుడై అశ్వము మీద. మరి బికాస్ హీఈస్ కమింగ్ టు జడ్జ్ అండ్ హీఈస్ కమింగ్ ఫర్ వార్ విత్ ఎనిమీ, విత్ సేటన్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన సాత్వికుడుగా దీన మనస్సుతో మరి శాంతికి చిహ్నమైన గాడిద మీద ఆయన ఇప్పుడు వచ్చారు పామ్ సండే రోజు. బట్ he will come on horse when he's judging. So the second coming. అయితే మరి ఇక్కడ మనము turn your Bibles to Gospel according to Saint Matthew chapter 21 లో నుంచి కొన్ని వాక్యాలని మనము ధ్యానం చేద్దాం. So Sunday of the Passion and preparation for the triumphal entry, and Jesus rides into Jerusalem on a donkey, which is the symbol of peace. Aithe, how many gospels do we have? This is like elementary question, right? 4. So 4 gospels, Matthew, Mark, Luke and John. All the gospel writers, mentioned about this triumphal entry of Jesus Christ. All the gospel writers. But Matthew's speciality is, since he's a Jew, he mentions that a donkey and a colt. మిగతా చోట డాంకీ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, బట్ హీ మెన్షన్స్ డాంకీ అండ్ ఎ కోల్ట్. కోల్ట్ అంటే ఏ మేల్ యంగ్ డాంకీ, యంగ్ అండ్ మేల్ డాంకీ. సో దాన్ని మాత్రమే కోల్ట్ అంటారు, మేల్ అండ్ యంగ్ డాంకీ. సో అయితే ఇక్కడ మరి టర్న్ యువర్ బైబుల్స్ టు గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు సెయింట్ మాథ్యూ చాప్టర్ 21. మనము మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము మరి 1 నుంచి ధ్యానం చేస్తున్నాం. తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవ చెట్ల కొండ దగ్గర ఉన్న బెత్పగేకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యులతో, ఇద్దరిని చూచి మీ ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి, వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితో ఒక గాడిద పిల్లయు మీకు కనబడును. వాటిని విప్పి నా యొద్దకు తోలుకొని రండి. ఎవడైనను మీతో ఏమైనా అనిన ఎడల అవి ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నవని చెప్పవలెను. వెంటనే అతడు వాటిని తోలుపెట్టునని వారిని పంపెను. అయితే మరి యొక్క సమయంలో మరి మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం. అయితే మరి ఈ యొక్క గాడిద పిల్ల మీద ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రావటము, యెరూషలేములో ప్రవేశించటం, ఈ ట్రయంఫల్ ఎంట్రీ. అండ్ మరి ఈ నూతన నిబంధనలోనే చూస్తున్నామా, లేకపోతే ఎవరైనా ప్రవక్తలు ముందుగా దీన్ని ప్రవచించారా? Yes, very good. So Zechariah prophesied way before Jesus, Christ coming. So ఇక్కడ 4-5 వచనాలు ఎవరైనా చదవండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అభిసారిక. సో ఇక్కడ మరి 4-5 వచనాల్ని మనము ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ ఏమని వ్రాయబడింది అంటే, మరి ప్రవక్త వలన చెప్పబడినది నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను. ఇక్కడ మత్తయి ప్రవక్త అన్నాడే కానీ ఏ ప్రవక్త అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయబడలేదు సువార్తలో, రైట్?
సో ప్రవక్త వలన చెప్పబడినది నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను. అదేమనగా, ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదను, భారవాహక పశువు పిల్ల అయిన చిన్న గాడిదను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాడని సియోను కుమారుతో చెప్పుడి అనున్నది. మరైతే ఆ యొక్క ప్రవచన వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం. సో దట్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ జెరూసలేం. మరి ఇక్కడ this took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even a colt, the foal of a beast of burden. అయితే మరి జకరాయ 9:9లో మరి ఆ యొక్క మాట చెప్పబడింది. రిజాయిస్ గ్రేట్లీ daughter of Zion, shout, daughter Jerusalem, see your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey అని చెప్పి మరి జకరాయ ప్రవక్త ద్వారా ముందుగా ప్రవచించిన మరి ప్రవచనాలు నెరవేర్పే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యెరూషలేములోకి వచ్చేటప్పుడు ఆయన గాడిద పిల్ల మీద రావటం. సో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అంటారు కదా, నేను మరి పాత నిబంధనని నెరవేర్చడానికే వచ్చాను కానీ కొట్టివేయటకు నేను రాలేదు అని చెప్పి. సో ఆయన మరి ప్రవచనాల్ని నెరవేర్చడానికి లోకానికి వచ్చారు. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాఫెసీ, ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు. అయితే మరి ఇంకా ఎవరైనా ప్రవక్త ముందుగా ప్రవచించుంటారా జకరాయ కంటే? ఓకే, సో ఎక్కువసేపు మౌనం మంచిది కాదు కదా. సో కాబట్టి I want to break that silence. So Zechariah prophesied, and way before Zechariah there was another prophet prophesied about this triumphal entry, and that is prophet Isaiah. Okay, so ఎవరైనా Isaiah 62:11 చదువుతారా? Isaiah 62:11. Yes, thank you, Amulya. So మనం ఇక్కడ Isaiah 62:11 చూస్తే, behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world, say ye to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh, behold, his reward is with him and his work before him. So ఆలకించుడి, భూ దిగంతముల వరకు యెహోవా సమాచారము ప్రకటింపజేసి ఉన్నాడు. ఇదిగో రక్షణ నీ యొద్దకు వచ్చి ఉన్నది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యెరూషలేములోకి ప్రవేశించకపోతే మరి ఆయన శిలువ మరణం పొందరు. ఆయన శిలువ మరణం పొందకపోతే మనకి రక్షణ ఉండదు. సో కాబట్టి రక్షణ నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నది. ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన యొద్దనే ఉన్నది. హీఈస్ అవర్ సేవియర్, హీఈస్ అవర్ రిడీమర్. ఆయన మన లోక రక్షకుడు, మన విమోచకుడు, పాప విమోచకుడు. ఇదిగో ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన యొద్దనే ఉన్నది, ఆయన ఇచ్చు జీతము ఆయన తీసుకొని వచ్చుచున్నాడని సియోను కుమార్తెకు తెలియజేయడి అని ముందుగానే యెషయా ప్రవక్త ద్వారా ప్రవచింపబడిన ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు. అదే విషయాన్ని యాక్చువల్గా జకరాయ రిమైండ్ చేస్తా ఉన్నాడు. అండ్ జకరాయ అండ్ దెన్ ఐజాయా ప్రాఫెసై చేసిందే ఇక్కడ మనం మత్తయి సువార్తలోను, మార్కు సువార్తలోను, లూకా సువార్తలోను, యోహాను సువార్తలోను, సువార్తల పాఠములలో మరి గాస్పెల్ రైటర్స్ దే యాక్చువల్లీ mentioned this event. This event is basically the triumphal entry. మరైతే ఇక్కడ మనము ఈ 4 గాస్పెల్స్ లో కూడా ఇవి మెన్షన్ చేయబడ్డాయి అని చెప్పి మనము మాట్లాడుకున్నాం.
అయితే ఆ యొక్క రెఫరెన్సెస్ ఇప్పుడు అన్నీ అది కాదు కానీ బట్ యునో మనము ఈరోజు మత్తయి సువార్తలోను ఉన్న పాఠ్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం కనుక మనం వి విల్ ఫోకస్ ఆన్ మాథ్యూస్ గాస్పల్. అయితే మాథ్యూస్ గాస్పల్లో మరి లీవ్ యువర్ బైబుల్ ఓపెన్ టు మాథ్యూస్ గాస్పల్ 21st చాప్టర్. అండ్ ఇప్పుడు వరకు మనము చదివిన మాటలు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మాథ్యూ మెన్షన్స్ ఎ డాంకీ అండ్ ఎ కోల్ట్, వైల్ ది అదర్ గాస్పల్ రైటర్స్ మెన్షన్స్ ఓన్లీ ద కోల్ట్. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి తర్వాత అదర్ సువార్తల పాఠంలో చెక్ చేసినప్పుడు యునో మాథ్యూ మాత్రమే హీ మెన్షన్స్ అబౌట్ ఎ కోల్ట్. సో అండ్ దిస్ వాజ్ ద సేమ్ ఈవెంట్, బట్ మాథ్యూ focuses on the prophecy in Zechariah 9:9. ఇప్పుడే మనము చూసాము మరి Zechariah 9:9లో చూసినట్లుగా మరి daughter of Zion, shout, daughter of Jerusalem, see your king comes to you, righteous and victorious, lowly, riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey అని మనం చూసాం. సో మరి ఇక్కడ Matthew gospel writer, he shows that Jesus actions fulfilled the prophetic words. సో ముందుగా ప్రవచింపబడిన ప్రవచనాలు యొక్క నెరవేర్పు గురించి ఇక్కడ మత్తయి మెన్షన్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం. And thus giving another indication that Jesus was indeed the Messiah. You know, miss is a mile అంటారు. సో మరి ఆ టైంలో ఉన్న యూదులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే మెస్సయా అని నమ్మలేదు, రైట్? వాళ్ళు ఇంకా మెస్సయా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఏదైనా ఆయన మరి అబ్రహాము కంటే నేను ముందున్నానని కానీ, మరి నన్ను చూస్తే ఫిలిప్పు, నువ్వు నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్లే అని అట్లాంటి మాటలు ఏదన్నా అంటే ఏమన్నారు? దైవ దూషణ చేస్తున్నాడు ఈయన అని చెప్పి, బ్లాస్ఫమీయింగ్ అని చెప్పి అన్నారు. సో బట్ మరి ఆ టైంలో ఉన్న యూదులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే మెస్సాయా అని గుర్తించలేదు. బట్ దాని తర్వాత గుర్తించిన యూదులు, నేను చాలాసార్లు మెన్షన్ చేశాను, ఇన్ న్యూయార్క్ గ్రాండ్ సెంట్రల్ పార్క్లో మరి టైమ్ స్క్వేర్ దగ్గర నుంచి గ్రాండ్ సెంట్రల్ పార్క్ వరకు దెర్ ఇస్ అ టన్నల్ అండ్ దే హోల్డ్ ద బోట్స్. అండ్ బోట్స్లో ఏమని ఉంటుందంటే జ్యూస్ ఫర్ జీసస్ అని ఉంటుంది. సో ఒకప్పుడు జ్యూస్ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తే మెస్సయాని నమ్మలేదు, నమ్మిన జ్యూస్ ఎస్ వి రిప్రజెంట్ అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ జ్యూస్ ఫర్ యునో జీసస్ అని చెప్పి. అయితే రీసెంట్గా నేను డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక బంపర్ స్టిక్కర్ మీద చూశాను. ఏంటి అంటే యూనో వీఆర్ టెక్సన్స్ కదా అండ్ ప్లేస్ ఫర్ కౌబాయ్స్. సో బేసిక్లీ ఆ బంపర్ మీద ఏముందంటే కౌబాయ్స్ ఫర్ క్రైస్ట్ అని ఉంది. ఆమె సో ఒకప్పుడు జ్యూస్ నమ్మలేదు, నమ్మిన జ్యూస్ బాబు ఈ స్టాండ్ ఓకే. సో నమ్మిన జ్యూస్ మరి జ్యూస్ ఫర్ జీసస్ అని చెప్పి మరి వాళ్ళు అక్కడ సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు. అండ్ మరి టెక్సస్లో మరి యూనో అక్కడ బంపర్ స్టిక్ మీద కౌబాయ్స్ ఫర్ క్రైస్ట్ అని చెప్పి మరి నేను చూశాను. అయితే when Jesus entered Jerusalem on a donkey's colt, he affirmed, you know, his messianic royalty as well as his humility. Messianic royalty as well as humility. He is 100% God and 100% human. So it's not 50% and 50%. He's 100% God and 100% human. అయితే మరి యూనో ట్రినిటీ విషయంలో చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు కదా. సో మరి ఒకవేళ 1+1+1 ఈక్వల్స్ టు ఏమవుద్ది? 3 అవుద్ది. అట్లాగా మనము 3 గాడ్స్ కింద మనం చెప్పకూడదు, రైట్? హీఈస్ ఏ ట్రయూన్ గాడ్, బట్ యూనో త్రియేక దేవుడు, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు. అందుకే వన్ థియోలోజియన్, యూనో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ 1+1+1, it is 1 times 1 times 1. So 1 times 1 times 1 equals to 1. So he is 1.
So he is not three. Yes, we have three manifestations, three forms. So తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు. సో మరి ఇక్కడ this prophecy fulfillment basically confirms and affirms that he is the Messiah, and that is the messianic royalty, and also as well as humility. అయితే మనము will continue reading starting from verse 6 to 8. So Matthew 21 నుంచి 21 చాప్టర్లో 6వ వచనం నుంచి నేను చదువుతున్నాను. శిష్యులు వెళ్ళి యేసు తమకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకుని వచ్చి వాటి మీద తమ బట్టలు వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండెను. జన సమూహములోను అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి, కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగున పరిచిరి. ఈ యొక్క 8th verse ఏమని జ్ఞాపకం చేస్తుంది అంటే, వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టలు అక్కడ పరవటం, ఆ బట్టల మీద ఆయన వెళ్ళటం, మరి చెట్లు కొమ్మలు నరికి బేసిక్గా యాష్ వెన్స్డే రోజు ఏం చేస్తారంటే, ఈ పామ్ సండే రోజు ఏమైతే పామ్స్ యూజ్ చేశారో ఆ పామ్స్ని ప్రిజర్వ్ చేసి అండ్ దెన్ దే బర్న్ అండ్ మేక్ ఇన్ టు యాషెస్ and they use that ashes on the Ash Wednesday because Jesus Christ rode on that palms and then they are sacred. And you should not consider this as a ritualistic way, but that is how they started, that is how they do it. And so మరి ఇక్కడ ఈ 8th verse లో ఏంటంటే, and so this verse is one of the few places where the gospel record that Jesus' glory is recognized on earth, and Jesus boldly declared himself king. మొదటిగా అయితే యూదులకు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు అని చెప్పి మరి క్రిస్మస్ టైంలో మరి తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు మరి వచ్చారు. మరి అయితే ఇక్కడ వాళ్ళ బట్టలు పరవటము, కొమ్మలు పరవటము, దాని మీద ఆయన వెళ్ళటము అనేది బేసిక్లీ దట్ షోస్ Jesus' glory is recognized on the earth. Jesus boldly declared himself king and the crowd gladly joined him. The sad part, ఏ పీపుల్ అయితే హోసన్నా హోసన్నా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అని చెప్పి ఎవరైతే కేకలు వేశారో అదే మనుషులు ఏమన్నారు, సిలువేయుడి సిలువేయుడి. సో ఏ మనుషులైతే కేకలు వేసి దేవుని స్తుతించారో మహిమపరిచారో అదే మనుషులు బరబ్బాని వదిలిపెట్టి క్రీస్తును సిలువేయని అని చెప్పి అన్నారు. ఇది యాక్చువల్గా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ క్వశ్చన్స్ అవర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్, అవర్ స్పిరిచువల్ వాక్. సో మరి పామ్ సండే రోజు ఎవరైతే దేవుణ్ణి మహింపరిచారో అదే వాళ్ళు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు సిలువ వేడి క్రూసిఫై హిమ్ అన్నారు. మనం ఎప్పుడైతే తలంపు ద్వారా, చూపు ద్వారా, మాట ద్వారా, క్రియ ద్వారా తప్పిదాలు చేస్తూ మనము ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించకుండా మన ప్రవర్తన బట్టి మన ఇష్టానుసారంగా నేత్రాశతో మరి శరీరాశతో మనం జీవిస్తే క్రీస్తుని మనం సిలువేస్తూ ఉంటాం ఎప్పటికప్పుడే. సో డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఆర్ యు గ్లోరిఫైయింగ్ హిమ్ or are you crucifying him? The same people who shouted glory, glory, hosanna, hosanna, the same people said crucify him, siluvaimu, siluvaimu. So but the same people would bow down to political pressure and desert him in just a few days. మరి నువ్వు నేను ఏ ప్రెషర్ ద్వారా క్రీస్తుని చూపించాల్సిన నీవు నేను మరి అపవాది యొక్క శోధనకు లోనైపోతూ ఉంటే మరి దేవుడు మన ద్వారా మహింపరచడు. మరి దేవుడు మహింపరచబడాలి అంటే దేవుడు ఒక మాట ఒకసారి అంటాడు కదా, నిన్ను బట్టే అన్ని జనుల్లో నా నామము దూషింపబడుతుంది. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, మరి అన్ని జనుల్లో దేవుని యొక్క నామము నీ ద్వారా, నా ద్వారా మరి మహిమపరచబడుతుందా, దూషింపబరచబడుతుందా?
So we have to examine ourselves. We have to check up on ourselves. And today we celebrate this event on Palm Sunday, and so that day should remind us to guard against superficial acclaim for Christ, or whatever enemy knows your weak point. Each and every one will not have the same weak point, right? So enemy knows your strengths and enemy knows your weak points. So enemy will not strike on the strong or strengthy points, but he will always look up for their weak points. ఎందుకంటే ఆ యొక్క వీక్ పాయింట్ మీద దెబ్బకొట్టి మామూలుగా కామన్ కాన్వర్జేషన్లో అంటాడు, నా వీక్ పాయింట్ మీద కొట్టాడు రాడు, రైట్? సో అట్లాగా మనము ఆ యొక్క లూప్ హోల్స్ ఏమన్నా ఉంటే, సో దట్ స్మాల్ లూప్ హోల్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు డిస్ట్రాయ్ అవర్ స్పిరిచువల్ వాక్. సో మరి ఇక్కడ అందుకనే so we celebrate this event on Palm Sunday. That day, basically this day should remind all of us to guard against superficial acclaim for Christ. Whatever the pressures, whatever the temptations that you and I face, ఎటువంటి మరి నీకు ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు మనం ఏ విషయంలో వీక్గా ఉంటున్నామో, ఏ విషయంలో మనం పడిపోతున్నామో. మనం ఒక భార్యాభర్తల విషయంలో చూస్తే భార్యకి తెలియకపోవచ్చు భర్త ఏ విషయంలో పడిపోతున్నాడో, భర్తకి తెలియకపోవచ్చు భార్య ఏ విషయంలో పడిపోతున్నాడో, పిల్లలకి తెలియకపోవచ్చు తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారో, తల్లిదండ్రులకి తెలియదు పిల్లలు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారో. సో ఏదో ఒక విషయంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిలీవర్ నోస్ వేర్ యు ఆర్ లైక్ గోయింగ్ రాంగ్, నువ్వు ఎక్కడ పడిపోతున్నావో. మరి దావీదు మహారాజు అంటాడు కదా 139వ కీర్తనలో, నేను కూర్చుండుట తెలుసు, పండుకునుట తెలుసు, నేను లేచుట తెలుసు, నేను ఎక్కడికి పోదును, సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళినా, అరణ్య మార్గంలోకి వెళ్ళినా, ఆకాశంలోకి ఎక్కిపోయినా అక్కడ కూడా నీవు ఉన్నావు. దేవా, నేను ఎక్కడ నీ విషయంలో నీకు ఆయాసకరమైనది ఏదైనా నాలో ఉందేమో నాకు తెలియజేయి అని చెప్పి దావీదు అంటున్నాడు 139 కీర్తనలో. మరి ఒక్కొక్కసారి అసలు మనకెవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మన అంతరాత్మే మనల్ని గద్దిస్తూ ఉంటుంది. అవర్ ఇన్నర్ స్పిరిట్ విల్ కండెమ్ us. నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు. మనం ఎప్పుడైతే అంతరాత్మ మనల్ని గద్దించినప్పుడు మనం అక్కడ ఆగిపోయామో వెంటనే దేవుని మనం మహిమపరుస్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే ఆగకుండా ఈసారి కానిచ్చేద్దాంలే అని చెప్పి అనుకుంటే అప్పుడు నువ్వు అపవాదిని నువ్వు గెలిపిస్తావు, దేవుణ్ణి ఓడిపోకుండా చేస్తావు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ మరి ఈ యొక్క పామ్ సండేస్ ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనము పామ్ సండే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము, ఈ లోపల దేవుని రాకడ వచ్చేస్తుందో నోబడీ నోస్, రైట్? సో కాబట్టి బట్ మరి ఈ లెంట్ డేస్లో మరి ప్రవేశపెట్టబడిన మనము యాష్ వెన్స్డే నుంచి ఈ పామ్ సండే వరకు మనము మరి స్పిరిచువల్గా ఎదగాలని, వాక్యానుసారంగా జీవించాలని మరి we have every day Monday through మరి Saturday Lent prayer calls to Zoom. And then now ఒకవేళ ఇప్పుడు వరకు కూడా నువ్వు బిజీగా ఉండి ఒకవేళ నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే this is the best time of the year, that is the holy week. ఏదో ఈ హోలీ వీక్ లో నువ్వు హోలీగా ఉండి తర్వాత నువ్వు అన్హోలీగా ఉండమని నేను చెప్పట్లేదు. అండ్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేయింగ్ ఆర్ రిమైండింగ్ us. But this is to make a spiritual foundation. ఆధ్యాత్మికమైన పునాది నువ్వు వేసుకుంటే ఆ పునాది ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో కట్టడం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ I'm going to conclude with few things that Apostle Paul wrote to Philippians. So turn your Bibles to Philippians 2nd chapter. అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక
2వ అధ్యాయము అండ్ 5 నుంచి ధ్యానం చేద్దాం 11 వరకు. అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుంచి నేను చదువుతున్నాను, గమనించండి. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండిడి. సో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుకి కలిగి ఉన్న మనస్సు నీవు నేను కలిగి ఉండాలని ప్రభువైన అపోస్తలుడైన పౌలు మరి ఫిలిప్పీయులకు రాస్తూ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండిడి. ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకునలేదు. కానీ మానవులుగా మనం ఏమనుకుంటామంటే, ఒకసారి లగ్జూరియస్ లైఫ్ లీడ్ చేసిన వాడు మిజరబుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయమంటే ఇష్టపడతాడా? సింపుల్గా ఏమంటాం మనం, పూలమ్మిన చోట కట్టెలు అమ్మగలమా అంటారు. పూలకి కట్లకే అంత వ్యత్యాసం ఉంటే మరి మనము ఇంకా మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వంలో ఒక రూపమైంది. ఆయన మరి ఆ పరలోక వైభవాన్ని వదిలి రిక్తుడిగా నీ కోసం నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చారు. సో అందుకనే ఆయన ఏమంటున్నాడు, ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు. కానీ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తుని చేసుకునిను. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, నీవు నేను సిలువ మరణం పొందాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆల్రెడీ హీ పెయిడ్ ద పెనాల్టీ. బట్ మరి ఏదైనా విషయంలో నువ్వు రిక్తునిగా చేసుకుంటున్నావా? ఏదైనా కుచ్ పానే కే లియే కుచ్ కోనా హై, కుచ్ పానే కే లియే కుచ్ కోనా పడతా హై. సో అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్. మనకి ఎప్పుడు గెయిన్ అయినా నో లూజింగా, నో సాక్రిఫైజింగా. మరి ఒక వన్ థియోలాజియన్ సేస్ దట్ మరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ థింగ్స్ లైక్ హ్యూమన్స్ get and forget, but God gives, still forgives. So he is forgiving Lord. అండ్ మరి ఇక్కడ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకునేను. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడిగా కనబడి మరణము పొందునంతగా, అసలు అక్కడ మరణం పొందినంతగా అని ఆపేయకుండా మరలా సిలువ మరణం పొందినంతగా అని ప్రత్యేకించి అక్కడ ఎందుకు స్ట్రెస్ చేశాడు అంటే, సిలువ మరణాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి అయ్యరు. ఎంతో ఒక బిగ్ క్రిమినల్, ఇంకా ఇంతకంటే వీడిని శిక్షించడానికి ఇంక వేరేది ఏది లేదు అన్నప్పుడు సిలువ మరణం వేసేవాళ్ళు. అంత టార్చర్. అట్లాంటిది ఆయన నీ కోసం నా కోసం అంత టార్చర్ భరించడానికి కూడా ఆయన సిద్ధమయ్యారు. సో అందుకనే మరి అపోస్తలుడైన పౌలు నీకు నాకు మరి ఫిలిప్పీయులకు జ్ఞాపకం చేసిన విషయాన్ని నీకు నాకు ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఏమని అంటే, ఆకారమందు మనుషుడిగా కనబడి మరణము పొందినంతగా, అనగా సిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడే తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, నువ్వు ఏదైనా విషయంలో తగ్గించుకుంటున్నావా వారు హెచ్చించుకుంటున్నావా? తనను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడును. మనం దాన్ని రివర్స్లో మాట్లాడితే, తనను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడును. సో కాబట్టి మనకి మనము హెచ్చించుకుంటున్నామా, మనకి మనం తగ్గించుకుంటున్నామా? అంటే ఏదో ఎవరో దగ్గర తగ్గిపోవాలని కాదు, కానీ మనము వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ తగ్గింపు స్వభావం మనలో కనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి మరి ఆకారమందు మనుషుడిగా కనబడి మరణం పొందినంతగా, అనగా సిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడే తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. అందుచేతను పరలోకముందున్న వారిలో గాని, భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతి వాను మోకాలును యేసు నామమున వంగునట్లు. ఇప్పుడు పరలోకమందు అన్నారు, భూమి మీద అన్నారు, భూమి క్రింద కూడా ఉన్నారా? ఎస్. చనిపోయిన వాళ్ళు, మృతులు ఎక్కడున్నారు? దే ఆర్ అండర్ ది గ్రౌండ్. Their spirits went to the Lord,
బట్ దేర్ బాడీస్ అండ్ బేసిక్లీ మరి జీసస్ క్రైస్ట్ వచ్చినప్పుడు మహిమ శరీరంతో లేపబడతారు, నాట్ విత్ ద సేమ్ ఫిజికల్ బాడీ. బట్ ఇక్కడ మరి అందుకనే పరలోకమందున్న వారిలో కానీ, భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ ప్రతి వాని మోకాలను యేసు నామమున వంగునట్లును. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో నీ మోకాలు వంగుతుందా? అబ్రహాం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఒంటెలు కూడా మోకరించేయండి, ఆది కాండంలో మనం చూస్తాం. సో కాబట్టి మరి నీ యొక్క మోకాలు యేసు నామంలో వంగుతుందా? మరి ఇక్కడ ప్రతివాని నాలుక తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్లు నీ నాలుక మరి దేవుని స్తుతిస్తుందా, దేవుణ్ణి మహింపరుస్తుందా? మరి దేవుణ్ణి ఆరాధించే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆరాధించాలి? ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి. అయితే యేసు ప్రభువే ప్రభు, యేసుక్రీస్తే ప్రభు అని ఒప్పుకోవటం వలన ఏం చేస్తున్నామంటే తండ్రిని మహింపరుస్తున్నామంట. వాక్యమే తెలియజేస్తుంది ఆ మాట. సో చాలా మంది తండ్రిని ఒప్పుకుంటున్నారు, కుమారుడిని ఒప్పుకోవట్లేదు, రైట్? కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మను ఒప్పుకుంటున్నారు, తండ్రిని ఒప్పుకోవట్లేదు, అండ్ కుమారుడిని ఒప్పుకోవట్లేదు. కొంతమంది కుమారుని మాత్రమే ఒప్పుకుంటున్నారు, తండ్రిని ఒప్పుకోవట్లేదు, పరిశుద్ధాత్మను ఒప్పుకోవట్లేదు. ఒక్కొక్కరు దే ఆర్ మేకింగ్ దర్ ఓన్ డాక్టరిన్స్, సో ఈ సెల్ఫ్ డాక్టరిన్స్ తో. ఇప్పుడు చూడు, మనము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా మనం సొంత వైద్యం చేయించుకుంటే ఏమవుద్ది? ఏదో ఒక్కొక్కసారి 10 రాళ్ళు వేస్తే ఒక రాయన తగిలి పని జరగొచ్చేమో కానీ అల్టిమేట్గా నువ్వు ఏం ట్రీట్ చేస్తున్నావు నీకు తెలియకుండా నీ సొంత ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఎక్కడో దగ్గర కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి వాని నాలుక తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకున్నట్లు దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించను. మనం పాడుకుంటాం కదా, అన్ని నామముల కన్న పైనామము యేసుని నామము, క్రీస్తేసు నామము, అన్ని నామముల కన్న పైనామము యేసుని నామము. సునామము జయం జయము, సాతాను శక్తు లయం లయము. యేసు నామము జయం జయము, సాతాను శక్తు లయం లయము. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా హోసన్నా హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్. సో కాబట్టి ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్లు దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను. సో మరి యొక్క సమయంలో నేను ముగిస్తున్నాను. సో ద రిమైండర్స్ ఫర్ us for our daily life, Jesus Christ, so Mary Apostle Paul writing to Philippians, he's saying that let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So నీవు నేను మరి ఆయన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కలిగిన ఈ మనస్సును మనం కూడా కలిగి ఉందాం. So have this mind among ourselves which is yours in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండిడి. క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన మనస్సును మనం కూడా కలిగి ఉందాం. And then Philippians 2:8 says, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. మరి మరణము పొందినంతగా, సిలువు మరణం పొందినంతగా నీవు నేను మనము ఆ యొక్క ప్రాసెస్లో వెళ్ళకపోయినప్పటికీ, ఆ జర్నీలో వెళ్ళకపోయినప్పటికీ, ఆర్ యూ బీయింగ్ హంబల్డ్? ఆర్ యూ humbling yourself? మరి యొక్క సమయంలో మరి he humbled himself by becoming obedient. విధేయత చూపిన వాడే తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను.
మరి దేవుని కుమారుడైన ఆయనే తనని తాను తగ్గించుకుంటే నీవు నేను ఎంత? సో కాబట్టి మనల్ని మనము తగ్గించుకోవాల్సిన వారమే ఉన్నాం. తనను తాను తగ్గించుకున్న వాడు హెచ్చింపబడును. అండ్ దెన్ another scripture is reminding, at the name of Jesus every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. So మరి ఇక్కడ at the name of Jesus every knee should bow. ప్రతి వాని మోకాలును యేసు నామమున వంగునట్లు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, if you are kneeling down and then praise the Lord, hallelujah. If you haven't knelt down, maybe this is a reminder for you to kneel down and then pray to God. And so ప్రతి వాని మోకాలును యేసు నామమున వంగునట్లు. And lastly but not least, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. నువ్వు జీసస్ క్రైస్ట్ లార్డ్ అని చెప్పుకోవడం ద్వారా నువ్వు తండ్రిని మహిమపరుస్తున్నావు. అది తండ్రికే మహిమ. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. So every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకొనున్నట్లు. మరి యొక్క సమయంలో ప్రతి ఒక్క నాలుక దేవుని స్తుతించే విధంగా మరి దేవుడు మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిని మరి మెరుగుపరిచేలాగున అట్లీస్ట్ ఈ యొక్క హోలీ వీక్లో మన యొక్క పునాదిని మనం దిట్టంగా చేసుకొని అదే కంటిన్యూ చేయటానికి ఆఫ్టర్ ఈస్టర్ సండే కూడా మీరు మే ద లార్డ్ హెల్ప్ us to walk spiritually and help us to grow spiritually and lead a life that is pleasing to him. May Lord bless a few words for our spiritual edification. దేవుడి కొద్ది మాటలను మన ఆత్మీయ మేలు నిమిత్తమే దీవించును గాక. తలలు వంచి కన్నులు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి ముందుగా ప్రార్థన చేసుకునే ముందుగా few reflections and reminders. Dear brothers and sisters, have you realized that you are a sinner and confessed your sins? If you did so, praise the Lord, glory to God. If you have not done that yet, realize that you are a sinner and you need to confess your sins. And have you repented of your sins and asked for forgiveness? If you have already did, praise the Lord, glory to God. మరి ఇంకా నువ్వు చేయకపోతే నీ పాపముల నిమిత్తము పశ్చాత్తాపడి మరి పాప క్షమాపణ విషయంలో దేవుని ప్రార్థించాలని చెప్పి నేను ప్రభుపేట మనం చేస్తున్నాను. హ్యావ్ యూ యాక్సెప్టెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ యువర్ లార్డ్ అండ్ పర్సనల్ సేవియర్? మరి దేవుణ్ణి సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే దేవునికి స్తోత్రం. నువ్వు ఇంకా ఆయన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే టుడే ఈజ్ ద డే ఆఫ్ సాల్వేషన్. అండ్ హ్యావ్ యూ బీన్ బ్యాప్టైజ్డ్? నువ్వు ఆల్రెడీ బాప్తిజం పొందుకుంటే దేవునికి స్తోత్రం. ఇంకా నువ్వు పొందుకోకపోతే this is the time to think and pray about the holy baptism. మరి ఒక సమయంలో చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరలోకమున్న మా తండ్రి, మా పరమ తండ్రి, మా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవ, నాయన ఈరోజు మరి పామ్ సండే రోజు ప్రభా తండ్రి మేము ధ్యానించిన వాక్యము ప్రభా తండ్రి నీరు కట్టి ఫలింపజేసి మంచి నేలను పడిన విత్తనం వలె నూరంతలుగా ఫలించే కృపను అనుగ్రహించమని ఈ కొద్ది ప్రార్థనలు, విజ్ఞాపనలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు మీకు పాసనది చేర్చుకొని వారికి జవాబు దయచేయగలరని మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన క్రీస్తు పేరట అతి మిక్కిలి తడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్.